ये गत सरकार नुहे जे मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ में जिते लोक मैंने देखा करने मुख्यमंत्री को जाती दरखास्त टे धरी गत 16 वर्ष धरिक थरे भी मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ को भुवनेश्वर में आसी नथिले किंतु आमे प्रति सोमवार को सोमवार जहाँ आमर आदिवासी अंचल कहती प्रति हाटपाड़ी को हाटपाड़ी अर्थात सोमवार को सोमवार आम लोकंर दुख शुणापी तांकर दरखास्त टे नापी आम केवल मुख्यमंत्री नुहति 6 जन 7 जन मंत्री उपस्थित रही समस्त दुख शुणती आज 86% रु अधिक दरखास्त को डिस्पोजाल करा जाइछि तार समस्यार समाधान करा जाइछि। आपण मैंने किछि दिन पूर्व देखिथिबे जड़े कनक टीवी रे अंधटीए हारमोनियम धरिकी जाजपुर जिलापाल ऑफिस रे बसिकी धारणा रे बसिथिला गीत गाउथिला गीत गाई गाई तार दाबी पूरण करने दाबी करुला मते 24 वर्ष रे बड़ कष्ट रे गत सरकार जगाटीए देइथिले किंतु घरटीए देले नाही। मोहन सरकार आसिला परे घर देबे बोली कहिथिले घरटीए देले नाही। जेतेबेले गीत से गाई देइछि एवं उल्टा पाल्टा कनक टीवी रे जेतेबेले मु देखिदेली सते तो मु तो घर देवी कही घर देई नाही से धारणा रे बसी जड़े अंध लोकटीए ता भौणीटीए भी अच्छी ता भौणीर 2टी गोड़ नाही तार भौणीर 2टी गोड़ नाही भाई भौणी अंध जड़े ता भाई आउ भौणी होउची 2टी गोड़ नाही घर नाही छपर माटी घर ऊपर को अनेले आकाश देखा जाउची तारा देखा जाती जमती कहती मु संगे संगे सेठू फोन करके ऑर्डर देली आसंता काली ताकू वर्क ऑर्डर दिया जाऊ। रवि बाबू एटी बसी अंतर्दय गृह योजना करिसेंती एही भलिया समाजर शेष धाड़ी रे व्यक्तिटीए जी कि आम अधिकारी तालिकाभुक्त हो पारु नाहांती योग्य हिताधिकारी हिसाब रे तांकू घर देवाई 7,500 कोटी टंका 5 वर्ष रे खर्च करिवे रवि बाबू एवं 5 लाख एही भलिया लोकंकु से घर देबे से अंधटीए घर पाइला ताकू वर्क ऑर्डर दिगला। ये हूँ आम सरकार संवेदनशीलता देखिलु टीवी रे काम हैला लोकंकर गुहारी इनक्वारी चली आसंता 20 तारीख रे जेते बेले माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री 6ठ थर पई ओडिशा आसीबे 1 वर्ष पूर्ति अवसर रे ओडिशार विकासर पथरे लोकंकर सहित सामिल हेबे एवं से दिन 50,000 लोकंकु यही बढ़िया भाव में जो माने समाजर शेष धाड़ी में अच्छा से अंतर्दय गृह योजना वर्क ऑर्डर देवे एवं से लोक मैंने छात घरटीए पाइबे से माने विकास रास्ता रे मध्य सामिल हो पारे न्याय पाइबे ये कथा आज आम सरकार सुनिश्चित करिसेंती। और आदिवासी विधायक केते बाबू भाई ओ बाबू भाई केते आदिवासी विधायक 9 रु 8 7 गणी भी पारुना भूलभाल हो जाऊँ केतरे 7 केतरे 8 केतरे 9 तो आज आम पाई गोटे बड़ सुजोग आसी एवं एबे भी हिसाब कर आमर सांसद विधायिका माने वास्तविक ये गोटे सुखद मुहूर्त आदिवासी विकास करने आज गोटे बड़ सुवर्ण सुजोग आसी एठी रवि बाबू कहते आमर पंचायत राज मंत्री सीए भी आदिवासी मोर बंधु बोली कहते ये जे 2000 मसीह एका सहित आम विधानसभा को निर्वाचित कर आसीलु आज से 4 थर विधायक होकर पंचायत राज मंत्री पानीय जल आरडी मंत्री और आज मु मुख्यमंत्री से आदिवासी मु भी आदिवासी आउ जड़े मंत्री ये बस आप मयूरभंजर गणेश राम सिंह खुंटिया सी तो पूरा शिमिलीपाल भितर आसी शिमिलीपाल अभयारण्य से आसिक आज नेतृत्व नौकरी ये जंगल जगिवा तांकर दायित्व से विभाग को मध्य दि जाए जे शिमिलीपाल सुरक्षा परिवेशर सुरक्षा एवं लेबर मानकर सुरक्षा आज दायित्व आज तांको हाथ रे से जड़े आदिवासी नेतृत्व से भली भाव आज जो आदिवासी शक्ति मेला होती
ଏ ଆଦିବାସୀ ଶକ୍ତି ମେଳାରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ବିଭାଗ ପଡ଼ିଛି ଆଦିବାସୀ ବିଭାଗ, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଏ ବିଭାଗର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ମହାଶୟ ସେ ବି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ। ଆଜି ଏ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ତ ସମାଜର ଚାରି ଜାତି ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରି ବର୍ଗଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ 2047ରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ବିକଶିତ ଭାରତ ହେବ, ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚାରି ଜାତିକୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଚାରି ଜାତି କିଏ? ଏ ଚାରି ଜାତିଙ୍କ ଭିତରେ ଏଠି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର କଥା ଆସୁଛି। ସମାଜର ଯେଉଁଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗର, ଯେଉଁଠି ବିକାଶର ଅପହଞ୍ଚ ଅଛି, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ବିଜୁଳି ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଏନ୍ଏମ୍ ସେଣ୍ଟର ନାହିଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ନାହିଁ, ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଗତ 24 ବର୍ଷ ଧରିକରି ନାହିଁ ନାହିଁର ଯେଉଁ ସରକାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ବାସ୍ତବିକ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ବୋଧହୁଏ ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଆଜି ସେଇ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ଯେଉଁଠି ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ନଦୀ ଅଛି, ଝରଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ୍ ନାହିଁ, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ନେତୃତ୍ୱକୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆ ହିସାବରେ, ମୁଖ୍ୟ ସେବକ ହିସାବରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ କମ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତ କରତାଳି ମାର କହିଲେ ମାରୁନାହାନ୍ତି, ହୁଳହୁଳି ଦିଅ କହିଲେ ନାହିଁ। ଇଏ କେମିତି ଚାଲିବ? ଏତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ, ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ହୁଳହୁଳି ନାହିଁ, କରତାଳି ନାହିଁ। ଇଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ପାଇଁ, ଆମ ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଇଁ ଏତିକିରେ ହେଇଯିବ? ଏଇ ଛଉ ମଞ୍ଚକୁ କେତେ ଥର ଆସିଛନ୍ତି? ଏଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଅନେକ ଥର ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସହିତ ଏଇଠି ମଞ୍ଚରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ପାଇଥିଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଇଏ କଥାକୁ ବିଚାର କରିବା, ତାହେଲେ ଟିକେ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଇଁ ଟିକେ ଜୋରଦାର ଆମେ ହୁଳହୁଳି କରତାଳି ଦେଇକରି ଆଉ ଟିକେ ଜୋରଦାର କଲେ ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ? ସେପଟେ ଆଦୌ କେହି କରତାଳି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ହୁଳହୁଳି ନାହିଁ। ଭାରତ ମାତା କି, ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଟେକିକି ଭାରତ ମାତା କି, ଆହୁରି ଜୋର ସେ ଭାରତ ମାତା କି, ଭାରତ ମାତା କି, ଭାରତ ମାତା କି। ଏଇ ପାଖରେ ଜମା କହୁନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଅମ୍ବିକା, ଜୟ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବେ ଇଏ ଆଦିବାସୀ ଶକ୍ତି? ଆଉ ଆଦିବାସୀ ଶକ୍ତି ମେଳାରେ, ଆଦିବାସୀ ଶକ୍ତି ସମାବେଶରେ ଆମେ ଯଦି ଥରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ଆମର ସ୍ୱର ଦବିବ ନାହିଁ, ଆମର ସଂଘର୍ଷ କମିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବେ ପଛେଇବା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମର ଆଦିବାସୀ ନେତୃତ୍ୱ ଇଏ କେବଳ ଆଜି ନୁହନ୍ତି, ଏ ଆଦିମ ଜନଜାତି ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଆଦିବାସୀ ଡାକରା ଦିଏ, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଆହ୍ୱାନ ଦିଏ, ଲଢ଼େଇ କରି ବଞ୍ଚି ହୁଏ। ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ
ଏ ନାରାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମର ସେଇ ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଆଜି ଆଦିବାସୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକରି ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଣ କରିଥିଲେ, ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ, ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ, ଆଜି ତାକୁ ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଉଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ମାଧୋ ସିଂ, କେନ୍ଦୁଝରର ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧର ନାୟକ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ନୁହଁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବାର ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଏହି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରି ସଂଗ୍ରାମ କରିକିରି ସେମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରାଇବାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। ସେହି ଜାତିର ଦାୟାଦ ଆମେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର, ଉଠିବା ଦରକାର। ଆମ ଜାତିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏ ଉତ୍ସବ ଶକ୍ତି ସମାବେଶ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ନେଇ ଆଜି ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆଦିବାସୀ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ଆଦିବାସୀ ନେତୃତ୍ୱ ଏତିକିରେ ରହିଲେ ସୀମିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଁରେ ଜନଜାତୀୟ ଗୌରବ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଘୋଷଣା କରିବା, ଏହା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଜି ବହନ କରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସେ ଜନ୍ମର ଦିନର ଅବସରରେ PM ଜନ୍ମନ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଲାଗୁ କରିବା ଏବଂ ଧରତୀ ଆବା ଜନଜାତି ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ନୁହଁ, ଦୁଇଟି ନୁହଁ, 7667ଟି ଗ୍ରାମକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ସେ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କର ବିକାଶ କରିବା। ସେ ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣି, ସେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା, ସେ ଗାଁକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ସେ ଗାଁକୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ସେ ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ, ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ, ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ। ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଇକରି ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିର ଆଦିବାସୀ ଝିଅଙ୍କୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସନରେ ବସାଇବା ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏ ମାଟି ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଐତିହାସିକ ଗୌରବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଭଳି ଜାଗାରେ ଆଜି ଆମେ ଏ ଶକ୍ତି ସମାବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇତିହାସ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ଏ ଜାତିକୁ, ଏ ସମାଜକୁ, ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା ଆଉ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସାହିତରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇକରି ଏ ଜାତିକୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବାର ଅବକାଶ ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଉଠିବା, ଜାଗିବା ଆଉ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇକରି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏ ପ୍ରକାରର ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆଜି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପରେ ଆଜି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଜଣେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ ମହୋଦୟ ଥରେ ନୁହଁ, ଦୁଇଥର ନୁହଁ, ଅନେକ ଥର ଏ ଆଦିବାସୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକରି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ଏ ଅବକାଶ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଇ ଆଜି ସାରା ଆଦିବାସୀ ସମାଜକୁ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଆଜି ମୁଁ ଗର୍ବିତ, ଜଣେ ମୁଁ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମ ମୋର ମଧ୍ୟ କାମ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ସମାଜର ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜର ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ,
ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଘରେ ଝାଟିମାଟି କରି ଏକ ଚାଳ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଝୁପୁଡ଼ି କରି ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଟା ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ସେଇମାନଙ୍କର ପାଇଁ କାମ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆଦିବାସୀ ହିସାବରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ମୋର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ମୋ ଜାତି ସମାଜର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା। ଇଏ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛୁ। ଏଠି ମଞ୍ଚରେ 3 ଜଣ ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିବାସୀ ହିସାବରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ରବି ନାୟକ ମହାଶୟ ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାର ବିଧାୟକ 4 ଥରର, ଆଜି ସେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆର୍ଡି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫୋକସ୍ ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସମାଜର ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି, ଘରଟିଏ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧି ତାଲିକାରେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁକୁ କେବେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘରରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ତ କେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାମ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ନାମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ସେଭଳି ଅବକାଶରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆମକୁ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ଘର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜର ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭିକାରୀ ବି ହେଇଥାଉ, ସେ ଅସହାୟ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଟିକିଏ ଲୋକ ହେଇଥାଉ, ଯାହାର ନାମ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧି ତାଲିକାରେ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ଘରଟିଏ ଦେବା। ଆଜି କେତେ ବଡ଼ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଜି, ଆଉ ସେ ଜଣେ ଆଜି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଅଛି। ଆଜି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ମହାଶୟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ଗଣ୍ଡ ସମାଜର ଯୁବକ ହିସାବରେ ସେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇକରି କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦିବାସୀ ବିଭାଗ ସହିତ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, SSPD ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ଆଜି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କେମିତି ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ହେବ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ନାମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଆଜି 4 ଜାତିର ଆହ୍ୱାନ ଭିତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆଦିବାସୀକୁ ସେ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଏ ଜିଲ୍ଲାର 7 ଜଣ ଆଦିବାସୀ ବିଧାୟକ, 2 ଜଣ ଆଦିବାସୀ ସାଂସଦ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯଦି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସରକାରୀ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ବିଧାୟକ ସଂଖ୍ୟା ଆଜି 18। ଯେତେବେଳେ 2000 ମସିହାରେ ସରକାର ହେଇଥିଲା, ମେଣ୍ଟ ସରକାର, ସେତେବେଳେ ବି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 18। ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆମେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଜଳ ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନ ଜୀବିକା କେମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତ ହେବ, ସେହି କଥାକୁ ଆଜି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରିକରି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଆଦିବାସୀ ST SC ଖାଲି ବିଭାଗ ନୁହଁ, ଯେତେ ବିଭାଗ ଅଛି ସବୁ ବିଭାଗରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିକି ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରାବଧାନ ରଖିଛନ୍ତି 2025-26 ଏ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ 68,881 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। 68,881 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଆଜି ଆମ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଦିବାସୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ହେବ। ଏଠି ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ଆଦିବାସୀ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କୁଆଡ଼େ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ଅଧା ଯାଇକରି ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି। ଆମେ ବିଚାର କଲୁ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଠପଢ଼ା ଯେଉଁ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି,
ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ପାଠୁଆ ହେବେ ଏବଂ ସମାଜର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଶହୀଦ ମାଧବ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିକି ଆଣିଦେଲୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହାତକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ଆଉ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ। ତାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭାବ ଅଛି ଆର୍ଥିକ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବେ, ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପାସ୍ କରିଲା ପରେ କଲେଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଶହୀଦ ମାଧବ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା। ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଗତ ଆମେ 24-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 25,852 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଶାରେ 25,852 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 12,92,60,000 ଟଙ୍କାର ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଣ୍ଠି ଦେଇଛୁ। ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଘରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ବାପା ମା' ମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଅଟକେଇକି ରଖିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ। ଏ ପ୍ରକାରର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜି ଆମ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପାଦ ପକାଇଛି, ଏଠି 1 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାର ଅବସରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆପଣଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏକ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅନେକ ଅବଦାନ, ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ତିଆରି କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କଟକର SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ତାଙ୍କରି ନାମରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନାମିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆଜି ଅତୁଳନୀୟ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ସେମାନଙ୍କର ନାମ ମୋ ପାଖରେ ତାଲିକା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଇଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଏଠି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର କଥା ନେଉଛୁ, ତାଙ୍କର ବିକାଶ କଥା ନେଉଛୁ, ଆଜି ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଅନୁନ୍ନତ ଆଦିମ ଜନଜାତି ଏବଂ ସେ ଅନୁନ୍ନତ ଜନଜାତି ତାଙ୍କୁ PVTG ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବି ତା ପୂର୍ବରୁ, ଏ ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ପରିଚୟ ହେଉଛନ୍ତି ସାନ୍ତାଳ ଭାଷାକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଦେଇଥିବା ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ। ଏହି ପବିତ୍ର ମାଟିର ପରିଚୟ, ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଛଉ ନୃତ୍ୟ। ଏହାର ପରିଚୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ଆମର ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏବଂ ଏ ମାଟି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମାଟି ହେଉଛି ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଏଠି ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର 1/4 ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ। ଏପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେପଟେ ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି
ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା, এইଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆଜି ଆଦିବାସୀମାନେ ପାଖାପାଖି 25 ଭାଗ 1/4 ସେମାନେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 62 ପ୍ରକାରର ଜନଜାତି ବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ଭାରତରେ ମୋଟ 75ଟି ଆଦିମ ଜନଜାତି ଯେଉଁମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ 13ଟି ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବାସ କରନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଉ ସେମାନେ ହେଲେ ସୌରା, ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା, କୁଟିଆ କନ୍ଧ, ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ, ବଣ୍ଡା, ଲୋଧା, ଡିଡାଇ, ମାଙ୍କଡ଼ିଆ, ବିରହଳ, ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଁ, ପାହାଡ଼ି ଖଡ଼ିଆ, ଜୁଆଙ୍ଗ, ଚୁକୁଟିଆ, ଭୁଞ୍ଜିଆ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆଜି ଆମ ସରକାରଙ୍କର। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଜନଜାତିଙ୍କର ବିନା କଳ୍ପନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଶବରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଣ୍ଟିଲ ନୀଳମାଧବ, ଯିଏ ପୂଜକ ରାଜା ବିଶ୍ୱବସୁ, ବିସ୍ମୟ ବାଳକ ଏକଲବ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଷଦ ରାଜା ଗୁହା ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଜି କେଉଁ ଯୁଗରୁ ଆଜି ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାପର ତ୍ରେତୟା କଳିଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦିବାସୀମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ମାନେ ଆଜି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଆଜି ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖି ଆଜି ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଭାରତରେ ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସାରିଛି। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଶକ୍ତି ସମାବେଶ ଆଜି ଏକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ, ଯେଉଁଥିରେ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଐତିହ୍ୟକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଆଜି ମିଳୁଛି। ଆମ ସରକାର ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ଜାତିକୁ, ଏ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କିଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଆଜି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହୋଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ, ମୋର ଗୁରୁଜନମାନେ, ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ, ମା ଭଉଣୀମାନେ, ଯେ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ସଙ୍ଗୀତର ମଧୁର, କେବେ ସଙ୍ଗୀତ ମଧୁର ହୋଇନଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଭୋକିଲା ଥିବ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ବିକାଶର ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ସଦା ସର୍ବଦା ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବାର ନିରନ୍ତର କାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀକୁ ଜାତୀୟ ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଧରତୀ ଆବା ଜନଜାତୀୟ ଗ୍ରାମ ଉତ୍କର୍ଷ ଅଭିଯାନ ଯାତ୍ରାରେ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିର ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆମ ସରକାର ଏହାକୁ ଆଜି କାମ କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଇଏ କାମ ଆଜି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଧରତୀ ଆବା ଜନଜାତୀୟ ଗ୍ରାମ ଉତ୍କର୍ଷ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ, ସେବା କେମିତି ପାଇବେ, ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଏ କଥାକୁ ଆଜି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପଶୁପାଳନ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 1,45,000 ଜନଜାତି ପରିବାରକୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତି ଜୀବିକା ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଆଦିବାସୀ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସବସିଡ଼ି ଦେବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଇଏ କାମ ଆଜି ଚାଲିଛି। ଏଠି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଗଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଶେଷ କରିକି ପାଠପଢ଼ାକୁ, ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଆଦିବାସୀ ପିଲାଟେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ ସହିତ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବ
ତେୟାଅଶୀଟି ନୂତନ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରାବାସ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଛାତ୍ରାବାସ ସହିତ ଏବଂ 23ଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଛାତ୍ରାବାସ 229 ଗୋଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରାବାସ ସହିତ 732 କୋଟି 48 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବ୍ୟୟବରାଦ ଆଜି ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ପିଲାଟି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବ, ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ତାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ଅପପୁଷ୍ଟିର ବି ଶିକାର ନ ହେବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଛାତ୍ର ବୃତ୍ତି ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ନ ହେବା ପାଇଁ ମାଧବସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା ତାକୁ ଆଜି ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଆଦର୍ଶ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ 100 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଆଜି ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ସ୍ତରରେ ଆଦିବାସୀ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଳ ଜମି ଜଙ୍ଗଲର ଅଧିକାର ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକରି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2000କୁ ଆଜି ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଡପ୍ଟ କଲା ଆମ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ, ଗତ ସରକାର ତ ଆଡପ୍ଟ କରିନଥିଲେ, ଆମ ସରକାର ଆଡପ୍ଟ କଲା ପରେ ଆଜି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ନିଜ ଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଅଲ୍ ଚିକିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଯେଉଁଠି ସାନ୍ତାଳୀ ଲୋକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ମୁଣ୍ଡା ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ନିଜର ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଆଜି ତାକୁ ଆଜି ଆଡପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆଉ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଜି ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କାମ ଆଜି କରିବା ଏବଂ 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ 4ଟି ବଡ଼ ଶକ୍ତି ସମାବେଶ କରିଛୁ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସମାବେଶ ହେଇଛି ତାହା ହେଉଛି ଆଜି ଆଦିବାସୀ ଶକ୍ତି ସମାବେଶ। ୟା ପୂର୍ବରୁ 13 ତାରିଖରେ ରଜ ପୂର୍ବରୁ ନାରୀ ଶକ୍ତି ସମାବେଶ ହେଇଥିଲା କଟକରେ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସହିତ ଲାଖପତି ଦିଦି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବାର ବଡ଼ प्रावधान जहाँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रखिंट आउ से आम सरकार महिला मानकर काम करुँच। 17 जून अर्थात गतकाली कृषक शक्ति समावेश बलांगीर रे करा जाइतिला। कृषक मानकु जोठी गत सरकार आमर संबलपुर अंचलर बरगढ़ जिलार सहेलारे कहितिले चाषी को मु 100 टंका बोनस देवी बोली गत सरकार नवीन बाबू कहितिले। 9 वर्ष पर 100 टंका जगार 100 पैसा भी देले नहीं, किंतु आम सरकार आसिला परे जेते बेले आमे मैनिफेस्टो रे बा आमर घोषणा पत्र रखिथिलु, आम सरकार आसिले 100 टंका नुह, आम सरकार आसिले एमएसपी युक्त 800 टंका आमे इनपुट असिस्टेंट देबो, बोनस आकार रे देबो, जो थे कि चाषी ताहार लाभ पाइब, ताहार मूल फेरी पाइबा सहित आउ ताहा मध्य आज करी देखैछु। आउ सेथिपाई आज लोक माने समस्ते खुशी रे अछंती। कटनी छटनी को बंद करने आज बहुत गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप निया जाइछि। मंडी एक आदर्श हिसाब रे हेबो, कोल्ड स्टोर गठन हेबो एवं सेथिपाई कृषक समृद्ध योजना माध्यम रे गोटिए पर गोटिए कदम आम नौछु। आज 18 तारिख रे आदिवासी शक्ति समावेश आदिवासी मान को फोकस करने एवं सेथिपाई आज आम निरंतर भाव रे ये काम आज करुछु। केवल आदिवासी विभाग माध्यम रे नुह, आम सरकार विभिन्न विभाग माध्यम रे मु कहली पाखापाखि 69,000 कोटी टंका आज आदिवासी क्षेत्र रे आदिवासी हरिजन पछुआ वर्ग क्षेत्र में ये टंका को आज विकास करने आज बजेट रे प्रावधान रखी आज गुरुत्वपूर्ण ऐतिहासिक मुहूर्त रे आम सरकार निरंतर भाव में काम करने चाहिए। बंधुगण मु आपण मान समस्त को कही जनजाति को तार एफआरए एक्ट अर्थात जंगल अधिकार स्वीकृति आज 2006 जहाँ दि जाइए एवं ताकू आज आम सरकार कड़ाकड़ी भाव में कार्यकारी करेंगे। जंगल अधिकार आईन ये आदिवासी अधिकार को समर्थन देव एवं सेमाने आदिवासी तार
आदिवासी तार जंगल उपरे अधिकार रहिब एवं सेतिरे से लघु वनजात द्रव्य को संग्रह करिबारे ताकू केही प्रतिबंधक रखिबे नाही सेही तार जीवन जीविका अछि एवं सेही आधार रे आज मयूरभंजर शालपत्र कथा कहिबा लाख कथा कहिबा एवं जंगल रे मिलुतबा जेकोसी जंगल जात द्रव्य से औषध हो चेर हो मूल हो पत्र हो ये समस्त तार अधिकार अच्छी ताकू से व्यवहार करि पारिबो आ सेतिपाई ताकू गुरुत्व आरोप आज आम सरकार आज देइछन्ति स्वीकृति मध्य ताकू देइछन्ति ये व्यक्तिगत अधिकार मध्य एवं गोष्ठीगत अधिकार मध्य आज स्वीकृति आज दिया जाइछि ये एफआर एक्ट माध्यम रे सेही भली भाव रे विशेष करी 9 गोटी जाति अनुन्नत जनजाति समुदाय जाको कि पीवीटीजी कुआ जाउछि पारंपरिक अवस्थान अधिकार तांको प्रदान आज आमे करिछु सेमाने होउछन्ति केन्दुझर जाजपुर जिलार जुआंग नुआपड़ार चुकुटिया भुंजिया जाति गजपति जिलार सौरा आमर ये मयूरभंज जिलार मांकोडिया और पहाड़ी खड़िया ये दुई जाति होउछन्ति पीवीटी तांको पई स्वतंत्र व्यवस्था करा जाउछि मालकानगिरी जिलार बंडा कंधमाल जिलार कुटिया कंद देवगढ़ जिलार पाउड़ी भूया सेथिपाई सेमानकु किबड़ी भाव में सामग्रिक सेमानकर विकास करा जिवो आम सरकार आज निरंतर भाव में आज काम करुछन्ति आमर गुरुदायित्व आज जो आमको दिया जायछि ताकू आमे करूछु जनमन पीएम जनमन योजना रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं धरती आबा आदर्श उत्कर्ष माने उत्कर्ष ग्राम विकास ये योजना को आगक नेबा पई आमे मध्य निरंतर भाव में ये काम आज करने आज जो गुरुदायित्व नहीं से आधार रे आज आमको करने पड़ुछि बंधुगण मु लंबा भाषण आउ देवी नहीं आपण मैंने बहुत समय ये उपस्थित रही आज संपूर्ण भाव में आदिवासी शक्ति समावेश रे आदिवासी मानकर जीवन जीविका आदिवासी मानकर विकास आदिवासी मानक नहीं किभली भाव में आगामी दिन में समाजर मुख्य स्रोत में सामिल होगापाई जो आह्वान देइछन्ति नरेंद्र मोदी जी तांकर सही स्वप्न को साकार करने आज आम सरकार संकल्पबद्ध एवं प्रतिश्रुतिबद्ध सेथिपाई जो आमर पीवीटीजी माने अछन्ति ए पीवीटीजी पाई मध्य आमे सेमानकु मुख्य क्षेत्र में सामिल करवा तांकोपाई पीएम जनमन रे तांकोपाई जो मौलिक समस्या अच्छी ताकू पूरा करा जिवो आ सेथिपाई 24,500 रु ऊर्ध्व कोटी टंकार बजेट रे व्यवस्था मध्य केंद्र सरकार करिसंति 43 गोटी वनधन योजना एथिरे केंद्र एवं 74 गोटी बहुमुखी केंद्र निर्माण मध्य आज ताहार काम को मध्य आज त्वरान्वित आज करा जाउछि एवं सेथिपाई विशेष करी आज ये आदिवासी मान को जे पर्यंत आम आग को न नहीं से पर्यंत केबे हेले आमर विकास को आम आग को नहीं पारिबा नहीं सेमानकर समस्या जानिबा पाई आज मते मध्य आज केबे प्रॉपर्टी टूरिज्म अर्थात दारिद्र पर्यटन करी फोटो सेशन करिवार आवश्यकता नहीं मु सेही कम्युनिटी रो सेही जाति रो आज आसी एवं ये मो जाति समाज को आगू नेबा पाई आज मोर नेतृत्व को आज ये मंच रे मु छिड़ा करी आज सरकार आसीछन्ति ये मयूरभंज को एवं मयूरभंज रो आदिवासी संप्रदाय को आगू नेबा सहित आगामी दिन में ओडिशा रे आदिवासी मुख्य स्रोत रे सामिल हेबे एवं सेमानंकु कृषि क्षेत्र रे जीवन जीविका क्षेत्र रे विभिन्न उद्योगीकरण क्षेत्र रे सुभद्रा योजना रे अंतर्भुक्त करैबार सेमानंकु लाखपति दीदी करैबारे आज आमे निरंतर भाव में काम करूछु सौभाग्यर कथा आज जेते बेले आमे सुभद्रा योजना रे 10,000 टंका दुईटी किस्ती रे देइछु आगामी दिन में तृतीय किस्ती देबा पई आमे प्रस्तुत होउछु एई अवसर रे अनेक सुभद्रा योजनार अर्थ को किभली भाव में आमर माँ माने भौणी माने खर्च करेंगे बड़ संध्यान भाव में मुझे पड़ जाइली मु भावुली जे टंका सतरे आमर माँ भौणी माने तांकर बेपार वाणिज्य लगेबे तो ये कौटी कुकुड़ा पालन हो कौटी मत्स्य पालन हो आउ कौटी कुटीर शिल्प बड़ी तैयारी रे अन्यान्य काम लगेबे कि नहीं बड़ चिंता लगुला मु तो भावुली बेले बेले जे माँ भौणी माने ये टंका को नहीं कौटी गोटे हाट बजार में मार्केटिंग करदे ना तो शाढ़ी खंडे किणिक घर को नहीं चलीगले ना तो एमती आशा संख्या लगुला
କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିଲୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ସଚେତନ କରାଇଥିବା କାରଣରୁ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ସୁବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭାବ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବେପାରରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦେଣନେଣ କାରବାରରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ବେପାର ଆଜି ବଢ଼ିଲା। ଲାଖପତି ଦିଦି ହେବାରେ ଯାହା ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ମା' ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଲାଖପତି ଦିଦି ହେବେ, ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହେବେ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଲାଭ ରୋଜଗାର କରିବେ। ଏହା ଦେଖାଦେଲା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ। ବାସ୍ତବିକ ଆଜି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହେବାରେ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଣ ଆଦିବାସୀ କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ଅଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ କେମିତି ଲାଖପତି ଦିଦି ହେବେ? କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଇଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ନବରଙ୍ଗପୁର ଇଏ ସବୁ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରାୟଗଡ଼ା କହନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନେ ଆଜି 3.5 ଲକ୍ଷ ଲାଖପତି ଦିଦି ହେଇଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ 10,000 ଟଙ୍କା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ି ଦେବା କାରଣରୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ଲାଖପତି ଦିଦି ହେବାରେ। ଆଉ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଯାହା ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଖପତି ଦିଦି କରିବାରେ ଆଜି ସଫଳ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ଆଜି ଆମର ମା ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆଜି ଲାଖପତି ଦିଦି ହେବାରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। 16,60,000 ଲାଖପତି ଦିଦି ଆଜି ଆମର ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ଲାଖପତି ଦିଦି ହେଇଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଜି ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ରାୟଗଡ଼ାର ଲାଖପତି ଦିଦି କହିଲା, ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଲାଖପତି ଦିଦି ହେଇନାହିଁ, ମୁଁ 6 ଲାଖପତି ଦିଦି ହେଇଛି ସାର୍, ମୁଁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବର୍ଷରେ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ଲାଭ ପାଉଛି, ମୋ ପରିବାରକୁ ଆଣୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋର କଟକରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲାଖପତି ଦିଦିଙ୍କର କଥା ଆସିଲା ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ଖାତାରେ ଯେ ଇଏ ବର୍ଷରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କମେଇଲେ ଲାଖପତି ଦିଦି। ସେ କହିଲା ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ କମାଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ସାର୍ ମାସକୁ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି। ଆଉ ଲାଖପତି ଦିଦିରୁ ଆଜି ଉଦ୍ୟୋଗପତି ହେଇଛି। ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ମୋଦି ସରକାର ଏବଂ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର, ଇଏ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର କାରଣରୁ ଆଜି ଆମେ ଲାଖପତି ଦିଦିରୁ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆଜି ଅନେକ ଲାଖପତି ଦିଦି ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ସେମାନେ ବି ଲାଖପତି ଦିଦି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ କି ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ସରକାରର ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନେତୃତ୍ୱ, ଆଉ ଆଜି ତାର ଆଜି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ଇଏ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ଆଜି ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆଜି ଆମ ସରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। 2036 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ହେଇଥିବ? 2036 ମସିହା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଉଛି। ଇଏ 100 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପୂରଣ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାଉ ବହୁତ ସମୟରେ, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଓଡ଼ିଶା 2036ରେ କେମିତି ହେଇଥିବ। ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ପରିକଳ୍ପନା ଭିଜନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତିଆରି ଚାଲିଛି। 3,20,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 2036 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ 500 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ପୂରଣ କରିକି ଆମେ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଛୁ। ଏବଂ ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି 2047 ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ବିକଶିତ ଭାରତରେ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସମ୍ଭାବନାର ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ସେ ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ବର୍ଷର ବିକାଶରେ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବୋଦୟର କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ହେବ ସେତେବେଳେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବ ବିକାଶର ରେଳର ଇଞ୍ଜିନ ହିସାବରେ। ଓଡ଼ିଶା ଏକ ବିକାଶର ଇଞ୍ଜିନ ହିସାବରେ କାମ କରିକି ବିକଶିତ ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ 2047 ମସିହାରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ 1.5 ଟ୍ରିଲିୟନ ଆମେରିକା ଡଲାରର ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ଭାରତ ବର୍ଷର
जो 5टी राज्य सबुबले प्रतियोगितार थांती से प्रतियोगितार जितेबले आमे आगामी दिन में से 5टी राज्य भितर आम स्थानित हवा आमर प्रमोशन हम श्रेष्ठ 5टी अर्थनैतिक राज्य भितर ओडिशा स्थान पाइब। ओडिशार विकास मिश्रित अर्थनीति आड़ को जाऊँगी से आम चाषींकर चाष कम आगक नवा सहित समान को अर्थकारी फसल रे जड़िबा सहित शिल्पायन को मध्य गुरुत्व देवा आउ सेथिपाई आज ये ओडिशा रे पानी अच्छी खणी अच्छी म्यान पावर अच्छी बंदर अच्छी भित्तिभूमि अच्छी एवं आमको आज शिल्पायन करने पड़ो। ये केन्दुझर भड़िया आदिवासी जिला मयूरभंज जिले में मध्य लुहापथर खणी अच्छी मांगानीज खणी अच्छी ये जिले में शिल्प आसब एठी मध्य स्टील कारखाना हम एठी मध्य आम शिल्प को प्राधान्य देवा आज आम सरकार गुरुत्व देवा परिप्रेक्षी रे आज 10 रु अधिक शिल्प ये प्रतिष्ठा हाँपाई समानकर सहित आलोचना जारी रही। आगामी दिन में ये कार्यक्रम सफल हम आउ से जो गत जानुआरी 28-29 तारीख में जो उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कनक्लेव होता से 17 लाख कोटी टंकार प्रस्ताव आसवा 13 लाख कोटी टंकार MOU साइन होगा एवं 13 लाख युवक युवती मान को चाकरी देवा जॉब देवा से परिप्रेक्षी रे मयूरभंज केन्दुझर ये अंचल में व्यापक भाव में शिल्पायन आमर युवक युवती माने जॉब पाइबे रोजगार करेंगे एवं समान को गुरुत्व देवा आ विशेष करी आदिवासी क्षेत्र में तांकर प्राधान्य देवा आज आम सरकार आरंभ करिसेंती। बंधुगण शेष में मुझे आपण मान को धन्यवाद देवी। आपण माने आज ये वर्षा प्रतिकूल पाग मु बारीपदा को आसी पारिबी कि नहीं हेलिकॉप्टर पायलट मना करदेले आमे आपण को हेलिकॉप्टर नहीं पारिबू नहीं उड़ाजहाज वाला कहले पायलट से भी आमे नहीं पारिबू नहीं वर्षा होउची मु कहली जीवी केमिति मु गतकाली बलांगीर रे थिली बलांगीर आसबि पुणी भुवनेश्वर पुणी बारीपदा किंतु आदिवासी शक्ति समावेश अच्छी मोर आदिवासी भाई भणी माने मते अपेक्षा करिथिबे सेमानंकर विकासर जो स्रोतरे सामिल होकर काम करने जदि मु आपण मानकर सहित आज आसीपारी न थांती ताले बहुत बड़ गोटे अवशोष रही जाइथांता। सेथिपाई मु वर्षा को खातिर न करिकी मोर ये जिला को आसीबा 4 चकिया गाड़ी रे अभ्यास अच्छी मुख्यमंत्री हेले मध्य मयूरभंज जिला को गुरुत्व देवा एवं वर्षा हेले मध्य मते वर्षा अटकई पारिला नहीं एवं आज ये कार्यक्रम रे सफल नेतृत्व देवाई आपण मानकर सहित मयूरभंज को ओडिशार एक स्वतंत्रता देवाई आज आम समस्ते काम करने संकल्प नहीं मु आह्वान करुछि आज निश्चित भाव आदिवासी मानक समाज रे मुख्य क्षेत्र में सामिल करबा आउ सेथिरे मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ समेत अन्यान्य आदिवासी अंचल को जोड़िबा होउची आमर नेतृत्वर ये गुरुदायित्व आउ सेथिपाई मु मयूरभंज प्रत्येक कथा को ये बारीपदा आसी उदला जाइछि खिचिंग को जाइछि रायरंगपुर जाइछि एवं सबु जगार विकासर चित्र को किभली भाव आगू को बढ़ा जाई परिबो आउ सेथिपाई जलसेचन क्षेत्र में भित्तिभूमि क्षेत्र में आदिवासी जनजीवन केमती उन्नति हेब तांको पाई मध्य आर्थिक बजेट रे प्रावधान रखिबा ये काम को निरंतर भाव में आज आम सरकार काम करने जाउछंती। मु प्रतिश्रुति देवा चाहे आज ये आम सरकार प्रतिश्रुति पानी गार नुहे आमे कथा दे कथा रखिबा आम सरकार ये हूँ गुरुदायित्व कथा दे कथा रखिले लोकंकर सरकार कथा दे कथा रखिछंती मोहन माझीर सरकार ये कथा आपण माने समते जानिछंती से सुभद्रा योजना हो से आपंकर अंतर्दय गृह योजना हो से आपंकर आज चाषी को इनपुट असिस्टेंट हिसाब रे पर क्विंटाल रे 800 टंका बोनस आकार रे आपण मानकर खाता को पहुँचेबा हो आज निरंतर भाव में काम करिछंती। गत सरकार कही बोनस देले कि देले नहीं एणु निश्चित भाव में सेमाने आज भी चर्चा करती जे गत सरकार आम सरकार 24 वर्ष रे
ଯେତେବେଳେ 6 ମାସର ସରକାରକୁ ତୁଳନା କଲେ ଆମର ଏଠି ବିଧାୟକ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ରବି ବାବୁ ଭାରି ଚିନ୍ତା କଲେ ରବି ନାୟକ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କ'ଣ ଆମର 6 ମାସ ସହିତ ତୁଳନା କରେନି ଆପଣଙ୍କର ସରକାର କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଇଏ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ଜିତିକିରି ଆସିଥିବା ବିଧାୟକ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ସରକାର ଚଲେଇବେ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏହି ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଆଜି ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ସରକାରକୁ ସଫଳତା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଲୋକଙ୍କର ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ହିସାବରେ ଆଜି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକରି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ ଏଣୁ ଯେଉଁ ସରକାର 24 ବର୍ଷ ରହିକରି ଲୋକଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନେଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଆଜି ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାମ କରିଛୁ ଆମର ଯାହା ଘୋଷଣାପତ୍ର ଥିଲା 21ଟି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରୁ 11ରୁ ଅଧିକ ଆଜି କାମ କରିକରି ଆଜି ଲୋକଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ସେଲ୍ରେ ହେଉ ବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଭାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ନିଜେ ଯାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସରକାରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି ଇଏ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଯାହା କହିବେ ତାଙ୍କୁ ଆଧାର କରିକି ଆଜି ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି।